یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو سامنے رکھو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو، یہ جیتی ہوئی بازی ہے۔ اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا، تمہیں یورو مل گئے، تم نے شراب بیچی، تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم یہاں بھی ہارے ہو، تم آگے بھی ہارے ہو۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ آج زندگی ہے، کل موت ہے، صبح زندگی ہے، شام موت ہے، صبح زندگی ہے، دوپہر موت ہے، دوپہر زندگی ہے، رات موت ہے۔ یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ، تو اللہ تعالیٰ نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اللہ کو راضی کرو، چاہے سارا جگ جہان خرید لو، اللہ کو راضی کرو، ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، عزت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ، اللہ کو راضی کرو، شہرت کے جھنڈے گاڑ دو، اللہ کو راضی کرو، پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، اللہ کو راضی کرو، تخت شاہی کے مالک بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، وزیر بن جاؤ، MNA بن جاؤ، MP بن جاؤ، سینیٹر بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اللہ کو راضی کر کے فقیر ہو یا مالدار ہو، آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے، میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو۔ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے، وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا رواں رواں سیاہ ہے، داغدار ہے، وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، وہ شہرت گمنامی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ عزت ذلت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ زندگی موت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بلندی پستی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ مال فقر ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بڑائی چھوٹائی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے۔ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اسرائیل کو کلاشنکوف سے اڑا دینا، منکر نکیر کے سر پہ پستول مار دینا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے، وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل اور معراج ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ کربلاؤں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نسل بھی ذبح ہو جائے برداشت۔ روٹی کہاں سے کھائیں گے اگر شراب نہیں بیچیں گے؟ خرچے کہاں سے آئیں گے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر ٹیکس نہیں بچائیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر ہیرا پھیری نہیں کریں گے؟ اللہ کے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، پہلی سطر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پیرس والو، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے، زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ ان مستورات سے کہتا ہوں، اپنے خامدوں کے پاؤں پڑ جاؤ کہ ہمیں غلط پیسہ نہیں چاہیے۔ تم سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر
यश अबे इसको बिठाओ, इसको बिठाओ, बिठाओ। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, पैसे को खुदा न बनाओ, अल्लाह को अल्लाह बनाओ, अल्लाह को रब मानो, अल्लाह को रब मानो और अपनी कमाइयों को दुरुस्त तरीके पर लाओ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में अहदो पैमान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा अहदो पैमान है कि अल्लाह ने वाहिद हस्ती हैं जिनकी जिंदगी को क़यामत तक महफूज रखा है। पैदाइश से लेकर वफात तक एक एक अदा, एक एक हरकत, एक एक खड़ा होना, बैठना, चलना, हर शय महफूज है। मुहम्मदी बन के दिखाओ, मुहम्मदी बन के दिखाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा। पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं हो सकता, वीजे के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। यहां तो बगैर कागजात के रह सकते हो, लेकिन वहां कागजात के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह ने पासपोर्ट तुम्हें मुफ्त में माँ की गोद में दे दिया। मरने से पहले पहले मुहम्मदी वीजा स्टैंप करवा लो। कोई ना कोई वीजा तुम अपने जिस्म पे स्टैंप करते हो, अपनी दुकान पर, कारोबार पर, ये वीजे लगा रहे हो, वीजे। मैं कहता हूं मुहम्मदी वीजा लगा लो, मुहम्मदी वीजा लगा लो। इस वजूद को मुहम्मदी बनाओ, अपने कारोबार को, जॉब को, नौकरी को मुहम्मदी बनाओ। तुम्हारा कारोबार तुम्हें जन्नत। एक सहाबी साद बिन माज तशरीफ फरमाए, आपकी हाथ नजर पे, आपकी नजर पड़ी हाथ पर, हाथ बड़ा सख्त था। आपने देखा, साद ये तेरे हाथ को क्या हुआ है? कहा या रसूलुल्लाह बच्चों के लिए हलाल कमाता हूँ, खेत में काम करता हूँ, तो काम करते करते मेरा हाथ ऐसा हो गया है। आपने सबको दिखाकर हाथ पकड़ा, ऐसे बोसा लिया और फरमाया बच्चों को हलाल हलाल हलाल। बच्चों को हलाल खिलाते हुए जो हाथ ऐसा हो जाता है, उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ की तरह है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दरख्त की तरह है। ला इलाहा इल्लल्लाह बीज की तरह है, मुहम्मद रसूलुल्लाह खूबसूरत फलदार फूलदार पौधे की तरह है। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर में आता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह बाहर नजर आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह जितना अंदर जाता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह उतना बाहर नजर आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर की चीज है, मुहम्मद रसूलुल्लाह बाहर की चीज है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मुहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह बताना पड़ेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह छुपाना पड़ेगा। पर कायनात में खुशबू कैसे छुप सकती है? खुशबू को नहीं छुपा सकते, नहीं छुपा सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह ये खुशबूदार फूल की जड़ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो खुशबूदार फूल है जो तुम्हारी दुकान में महका, तुम्हारे जिस्म पे महका, तुम्हारे घर में महका तो सारे चारों तरफ खुशबू फैलेगी। चारों तरफ गुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या गजब है कि हुए फूल ही गम्माज चमन। तुम मोहम्मदी बनो, खुशबू फैलेगी, खुशबू फैलेगी, खुशबू फैलेगी। मेरे नबी का पैगाम है, मेरे नबी का पैगाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। मेरे तरीके के गुलाम बनोगे तो ईमान वाले बनोगे, मेरे तरीके पर आओगे तो ईमान वाले बनोगे, मेरे तरीके पर चलोगे तो अल्लाह की बारगाह में महबूब बनोगे। अबू लहब चाचा है, अल्लाह ने कहा तब्बत यादा अबी लहबिन व तब। बिलाल गुलाम है, मेरे नबी ने फरमाया जब मैदान महशर कायम होगा, लोग मैदान हशर चलेंगे, लोग पैदल होंगे, मैं बुर्राक पे होऊंगा, बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पर होगा। जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो खड़े होके अजान देगा, सारा महशर का मजमा सुनेगा। और आपने कहा जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी सवारी के लगाम बिलाल के हाथ में होगी, जो पकड़कर मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, ये कलमे का पैगाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के आगे झुकाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मदी रूप
रूप में बदलने की दावत देता है, मुहम्मदी रूप अपनाने की दावत देता है। ये अल्लाह से अहदो पैमान हो चुका है कि वो और उसका हबीब, इन दो के आगे और किसी को नहीं रखा जाएगा, किसी को नहीं रखा जाएगा। ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। फिरौन की बांदी मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया। फिरौन को पता चल गया, उसने पकड़वाया, आग जलाई, तेल कड़ा में तेल खोलने लगा, तेल खोलने लगा। उसको दो बेटियां थी, उनको पकड़वाया, कहा अब बोल, अगर मेरा कलमा पढ़ती है तुझे जिंदगी मुबारक, बच्चियां मुबारक। अगर मूसा का कलमा पढ़ती, पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुम्हें जलाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा फिरौन ये मेरी दो हैं, मेरी 100 भी होती तो मैं आग में डाल देती, ये तो दो हैं, दो हैं। औलाद के लिए करते हो ना, शराब क्यों बेच रहा है? बच्चों का मुस्तकबिल बन जावे। ये माँ देखो, ये माँ खड़ी हुई है, माँ का कलेजा ज्यादा नरम होता है औलाद के लिए, इसलिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह बाप से नहीं दी, माँ से दी है। और ये माँ खड़ी है, एक बोल पर कह सकती है, एक बोल कुफर का बोले, घर जाके तौबा करे, ईमान भी बच गया, औलाद भी बच गई। उसने कहा ये तो दो हैं, 100 भी होती तो कुर्बान करती। तो उन्होंने बड़ी बच्ची को खींचा, उसने अम्मा को पुकारा। उस मां पे क्या गुजरी होगी जब उसकी बच्ची को आग की तरफ घसीटा जा रहा होगा। उसको टांगों से पकड़ा, यूं छोड़ा, खोलते तेल में वो मछली की तरह तली की। मां का कलेजा फट गया, लेकिन आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आह नहीं की तो अल्लाह ने आंखों से पर्दा हटाया। मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, वो कह रही अम्मा सब्र करो, जन्नत में इकट्ठे होने वाले हैं। फिर वो मासूम दूध पीती बच्ची को पकड़ा, जो दिल के ज्यादा करीब होती है। उसको तो पता भी नहीं चला, और बड़ी को तो पता चल रहा था क्या होने वाला है, उसको तो कुछ पता नहीं, उसकी तो चीख भी ना निकली, वो तो गई और तल के राख और कोयला हो गई। फिर अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और माँ ने बच्ची की रूह को निकलते देखा। कहा माँ सब्र करो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसने बांदी को पकड़ा तो उसने कहा एक ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त। फिरौन ने कहा क्या? कि जब मुझे भी जला दो तो हम तीनों की हड्डियां इकट्ठी दफन कर देना, जुदा ना करना। कहा हाँ हाँ कर दिया जाएगा। वो भी जल गई, पेरिस वालों को पैगाम दे गई कि अल्लाह को यूं भी राजी किया जाता।